പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കോൺഗ്രസ് നിയമിച്ചു. കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് നൽകിയത്. കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു. വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു. ഉണ്ണി, എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ജനത വളരെ നിർണായകമായ അഴിച്ചുപണിയാണ് എഐസിസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദവികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഏതു തരത്തിലും ഉത്തർപ്രദേശ് പിടിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അഴിച്ചുപണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏറെക്കാലമായുള്ള കോൺഗ്രസിലെ ആവശ്യത്തിന് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു, പ്രധാന പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതാണ്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയാണ് നിയമിതയാകുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് എഐസിസി തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാൽവയ്പായി തന്നെ ഈ ഒരു തീരുമാനം മാറുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം പാർട്ടി തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിയങ്കയെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. ആ ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വിരാമമാകുന്നത്. ഏതായാലും മറ്റൊരു തീരുമാനം കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെ കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. നേരത്തെ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടാണ് പാർട്ടി സംഘടനാ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെ തുടരുക. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേഠിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ. मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है. तो हमारा कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है. तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे. अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. बिल्कुल. देखिए भैया, देखिए सीधी बात है. प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है. मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है. और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे. भैया काम करेंगे और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है. अब देखिए, अब सुनिए, देखिए मैंने भैया देखिए, वो प्रियंका के ऊपर है. मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं. हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे. और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे. और मुझे लगता है कि इस स्टेप से उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की सोच आएगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पॉजिटिव चेंज आएगा. अंत में मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं. हमारी विचारधारा में बहुत सिमिलैरिटीज हैं. हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है और जहां भी हमारा कोऑपरेशन हो सकता है मायावती जी के साथ, अखिलेश जी के साथ, हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं. जहां भी हम बीजेपी को हराने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं हम करेंगे. मगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जगह बनाने का काम हमारा है और हमने इस जगह बनाने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है. और आखिरी बात मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत कैपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब
काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो ये और ज्योतिरादित्य भी बहुत डायनामिक युवा नेता है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं कि देखिए, और युवा को कहना चाहते हैं और किसान को कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने अब बहुत समय टाइम ज़ाया किया है। यहाँ पे आपने बीजेपी की सरकार बना रखी है, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो अब आप इनको हटाइए, हम आपको एक नया डायरेक्शन देंगे और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बने। और जो यूपी के जो युवा हैं, और मैं किसी जात किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप यूपी के युवा हो, आपने अपने प्रदेश को देखा है किस प्रकार आपके प्रदेश को नष्ट किया गया है, आपने भ्रष्टाचार देखा है, हम आपके साथ एक नया सपना पूरा करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है और एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है और बीजेपी वाले भी थोड़े घबराए हुए हैं। थैंक यू। അമേഠി സന്ദർശിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിന് പോസിറ്റീവായ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സഹോദരിയുടെ കഴിവിൽ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടരുന്നുണ്ട്. ഉണ്ണി പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോസിറ്റീവായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. എന്താണ് കോൺഗ്രസ് ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരും. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നു. AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കോൺഗ്രസ് നിയമിച്ചു. കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം KC വേണുഗോപാലിനെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ അഴിച്ചുപണി സംഘടനാ തലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് തന്നെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അമേഠി സന്ദർശിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. പോസിറ്റീവായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ, ഈ ചുമതലകൾ നൽകിയതിലൂടെ കഴിയുമെന്ന ഏത് തരത്തിലാണ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു വെല്ലുവിളി, ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന വെല്ലുവിളി മുന്നിലുണ്ട്? എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ ഇനിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ, കാഴ്ചപ്പാടുകൾ? അല്ല, പാർട്ടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു പ്രോസസ്, കണ്ടിന്യൂയിങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ബൂത്ത് മുതൽ മുകളിലോട്ട് പാർട്ടി ശക്തമാക്കാനുള്ള, വീക്കായ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് തുടരും. അപ്പോൾ കർണാടകയുടെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു താങ്കൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു നിർണായകമായ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയതിനെ അതിനെങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? അല്ല, അതെനിക്ക് വളരെയേറെ ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഇത്രയും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ചുമതല നൽകാൻ ഉള്ള വിശ്വാസം എന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇനി എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നേരത്തെ തന്നെ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന ആവശ്യം നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴൊരു തീരുമാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുന്നോടിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയങ്കാജി നേരത്തെ തന്നെ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ, അമേത്തിയിലും രാഗ്ബറേലിയിലും ഒക്കെ പ്രചരണ ചുമതലയായിട്ട്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ കൻവാസിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെല്ലാം ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ അവർക്ക് ആവേശം പകരും. UP-യിലെ പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തും ആവേശവും പകരും. അവർക്ക് അതിനുള്ള ശക്തമായ ശേഷിയുള്ള നേതാവാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. SP-BSP അലയൻസിൽ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ BJP അങ്ങനെ ഒരു ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിന്റെ സാധ്യത നിൽക്കുമ്പോൾ കൂടിയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഒപ്പം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും ചുമതലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇതോടുകൂടി പാർട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. അല്ല, പാർട്ടി എന്തായാലും പാർട്ടിയെ UP-യിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ UP-യിൽ അത്ര മോശം പാർട്ടിയൊന്നുമല്ല. 2009 ഇലക്ഷനിൽ 23 പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ചില പ്രാദേശികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായത്. അത് പരിഹരിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള നേതൃപാഠവുമുള്ള ഒരു പ്രിയങ്കാജിയും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും, പ്രത്യേകിച്ച് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ അതുപോലെ ഒരു ഡൈനാമിക് യങ് ലീഡറാണ്. 2 പേരെയാണ് UP-യിലേക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ UP പൊളിറ്റിക്സിനെ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് അത്. 2 ഭാഗമായി തിരിച്ച് 2 വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത്. ഇത് കോൺഗ്രസിലൊരു തലമുറ മാറ്റത്തിൻ്റെ കൂടി കൃത്യമായ സൂചനയാണ്.
അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. തലമുറ മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടും കോൺഗ്രസ് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള സൂചന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ അവരുടെ അനുഭവ സമ്പത്ത്, അവരുടെ പാരമ്പര്യം, അതില്ലാതെ കോൺഗ്രസിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇന്ത്യ പറയുന്നത് യങ് ഇന്ത്യയാണ്. അവരുടെ ആസ്പിറേഷൻസും നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സാണ്. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നു അത് തന്നെയാണ്. മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ കൂടെ സഹായത്തോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവണം. അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു മിക്സാണ്. കർണാടകയിൽ താങ്കൾക്ക് മുന്നിൽ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പോലും താങ്കളത് വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചതിൻ്റെ കൂടി ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പദവി ലബ്ധിയെ കാണുന്നത്. അല്ല, ഇത് ഓരോ പിന്നെ പാർട്ടി ചുമതല, ഞാൻ ഇതും ഒരു പാർട്ടി ചുമതലയായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. കർണാടകത്തിലൊരു പാർട്ടി ചുമതല തന്നു, അതുപോലെ വേറൊരു ചുമതല തന്നു. ഇതും ഒരു പാർട്ടി ചുമതലയാണ്. അത് പിന്നെ നമ്മളതിനകത്തൊരു അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പക്ഷേ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് തന്നു. അത് കർണാടകത്തിൻ്റെ ചുമതല പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചുമതല. ആ രീതിയിലേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിലും അതിൻ്റെ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയൊക്കെ വളരെ നിർണായകമാകുന്ന ചുമതലകൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉയരുന്നൊരു ചോദ്യം, ഇനി താങ്കൾക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ മത്സരിക്കുമോ? ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭാവി പരിപാടികളെന്നത്? അല്ല, അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ്. അത് പിന്നെ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കും. അപ്പോൾ കേരളത്തിലടക്കം എന്താണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജി? ആ ഒരു വിഷയം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. താങ്കൾ ഈ പദവിയിലെത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി ആ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത്? ഏത് കാര്യം? കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടായ തീരുമാനമെടുക്കും. ഞാനതിൻ്റെ കൂടെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും അർപ്പിതമായ ചുമതല അതിൻ്റെ കഴിവുകളോടും കൂടി ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ്, നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ബിനു ബേസിലിനൊപ്പം എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ന്യൂസ് 18. കെ സി വേണുഗോപാൽ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ ശേഷം ഉള്ള പ്രതികരണം നടത്തുകയായിരുന്നു. തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുതൽ ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറയുന്നത്. ഒരു പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് കഴിയുന്നത്ര ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറയുന്നു. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നു. പ്രിയങ്കയുടെ വരവ് UP രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പ്രിയങ്കയുടെ സാന്നിധ്യം യുവജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയം ഇന്ന് പൊതുവേദി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. വൈകിട്ട് 4:30 പൊതുവേദി കാണാം. പ്രിയങ്കയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള വരവ് എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും എന്നതാണ് പൊതുവേദി ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.